Dear students, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡീഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്പേഴ്സാണ്. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സിൽ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ അരിത്മെറ്റിക്സിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്നും കാണില്ല. അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിങ് ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അരിത്മെറ്റിക്കിനുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് അതിൽ ചെയ്ത് ഒക്കെയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ അരിത്മെറ്റിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഡീപ്പ് നോളജ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ബിഫോർ കമ്മിങ് ടു ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അരിത്മെറ്റിക്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ റൗണ്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ചോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, വി ഹാവ് എ നമ്പർ 0.538 × 10⁹ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ. അത് സപ്പോസ് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ദ മാൻഡീസ് അറ്റ് 2 ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ 0.538 ആണ് നമ്മുടെ നമ്പർ. 0.538 × 10⁹ ആണെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഓഫ് ടു ദ 2 ഡിജിറ്റ്സ്, റൗണ്ട് ഓഫ് ദ മാൻഡീസ് അറ്റ് 2 ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഡിജിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം. റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5 then add 1 to this digit. So the result is 0.54 × 10⁹ ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഇതാണ് റൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോസസ്സിൽ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് റിസൾട്ട്. സോ ഇഫ് ദ നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് ടു ദ നമ്പർ ടു ബി റൗണ്ടഡ് ഓഫ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5, then we have to add 1 to the number which is previous to that one. Otherwise right, suppose if this instead of 8 here we have some 4 or like that, before less than 5, number less than 5, then the answer will be 0.53 × 10⁹ itself. Then in the chopping process what we are doing is that suppose we have to chop this number to 2 digits, then just we cut the last digit. If we are cutting the third digits instead of looking into the third digit, so here the answer is 0.53 × 10⁹ So that is the two process, chopping and rounding of operation in the case of the floating point numbers. Now we can come to the case of addition of floating point numbers. Suppose we have to add two numbers, two floating point numbers. These numbers are 0.571 × 10⁻² and 0.681 × 10⁻0. So here you can see that the exponent part of the two numbers are different. So before adding the two numbers we have to make the exponent part of the two numbers equal. For that we are making the numbers Mandisa part to the highest exponent. So here the highest exponent is 10⁻². So we are changing both the numbers to the powers of 10⁻². Okay. So first of all we can represent 0.1571 is actually it is this one into 10⁻². So there is no need to change that one, that we have written like that itself. Then 0.6281 × 10⁻0, that number you can make it as 0.006281 × 10⁻². So these two then the two numbers have the common exponent part. Then we can add the two numbers such that the Mandisa part is this one. For the first one it is 1571 × 10⁻². So here like that, and for the second one it is 0.00628100. Okay, then we are adding the two numbers. So the exponent part is the same, that is the exponent part is the same 2 itself. Then we can just add the two numbers in here. This becomes 0 + 0 like that. So the answer is 0.16381 × 10⁻². So that is the addition of these floating point numbers. Suppose we want to round off this number to 4 digits. Rounding off to 4 digits means we have to take only 4 digits. So in order to make the rounding off process, the next number nearest to 3 is 8. So you have to add 1 with the 3. So the result is 1634 plus 02. That is the answer is 0.1634 × 10⁻².
Next example, we can see the addition of these three numbers. P is 0.2541 into 10 raised to minus 3. Q is again 0.1254 into 10 raised to 3 minus 3. Then R is equal to 0.1241 into 10 raised to 0. So here the highest exponent is 10 raised to 0. So all the numbers have to be changed to that form. So this numbers becomes, the first number becomes, it is 10 raised to minus 3. So you have to change that number in the form 0.0002541 into 10 raised to 0. Second number becomes 0.0001254 into 10 raised to 0. Then adding these two numbers P and Q, we will get the result as 0.0003795 into 10 raised to 0. Then we add that number with the R value. So R is itself, this value is R is 0.1241 into 10 raised to 0. So the powers are, exponent parts are equal. Exponent parts are equal, so we can just add them. So P plus Q plus R will be, the result will be here before rounding this, adding this number to R, sometimes we can the round off process or chopping process you can do here. So if this number is rounded off to 4 digits, so since our this R number consists of only 4 digits, so we can round off the result of P and Q to the 4 digits. So we are rounding off this number to 4 digits. The answer will be 0.0004 because it is 7 here. So 3 plus 1 becomes 4 into 10 raised to 0. Then adding R with that, we will get the result as 0.1245 into 10 raised to 0. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പിയും ക്യൂവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. പിയും ക്യൂവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പീൻ്റെ മാൻഡിസയിൽ നമുക്ക് 7 ഡിജിറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ആറാണ്. ആറിൻ്റെ മാൻഡിസ പാർട്ടിൽ 4 ഡിജിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഫോർ ആഡിങ് P plus Q to R, we have rounded off that P plus Q result to 4 digits. എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് 0.1245 into 10 raised to 0 ആണ്. ഇനി സപ്പോസ് ഇതേ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ Q plus R ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. P ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ടിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ആസ് 0.1242 into 10 raised to 0 എന്നുള്ള ആൻസർ വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Q എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 7 ബിറ്റ് മാൻഡിസ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ബിറ്റ് മാൻഡിസയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ കൂടെ Q ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് Qനെ നമുക്ക് ബിഫോർ ആഡിങ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനെ 4 ബിറ്റായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യാം. 4 ബിറ്റായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് Pൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. Pൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് Pനെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് 4 ഡിജിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ, ഈ Q plus Rൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ റിസൾട്ടിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, 0.1242 into 10 raised to 0. This implies that the associativity of addition A plus B plus C നമുക്കറിയാം it is equal to A plus B plus C for real numbers is not valid for floating point arithmetic when using finite bit length registers. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് വരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് അഡീഷനിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല, നമ്മൾ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നമ്പറിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അസോസിയേറ്റീവ് ലോയിൽ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപ്പോൾ അതായത് 2 നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനും ഈ അതിൻ്റെ അഡീഷനിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ Q ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം Qൻ്റെ 7 ബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ 4 ബിറ്റിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ, അഡീഷനിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. വേറൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. ഒരു X എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ 0.5211 into 10 raised to 3യും Y എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ 0.1122 into 10 raised to -2. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 നമ്പറും ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 raised to 3ലേക്ക് മാറ്റണം. Yനെ മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 0.0000112 into 10 raised to 3 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ X plus Y കാണുമ്പോൾ ദ ആൻസർ ഈസ് 0.52110112 into 10 raised to 3 എന്നുള്ള ആൻസർ വരും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസറിൽ നമുക്കറിയാം 4 ബിറ്റാണ് വരുന്നത്, 4 ഡിജിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്.
അത് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 ഡിജിറ്റ്സിന് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0.5211 ഇൻറ്റു 10⁻³ എന്ന് വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു എക്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വന്ന റിസൾട്ട് x+y = x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് വന്നു. അത് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് അരിത്മെറ്റിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇംപ്ലൈ ദാറ്റ് y = 0 എന്നൊരു മീനിങ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡീഷനിൽ ചെറിയ എറേഴ്സ് വരും. ഈ എറേഴ്സിന് അഡീഷൻ നമുക്ക് എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇഫ് x = a+b ഈസ് ദ ട്രൂ ആൻസർ ഓഫ് ദി addition of two real numbers a and b. Suppose y is the approximate answer of the in the floating point addition, then അതിൽ വരുന്ന എററിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. x - y/x ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0.5 ഇൻറ്റു 10⁻1 - d എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. വെർ d ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ ദ മാൻഡിസ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈനറി അരിത്മെറ്റിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ x - y/x ഈസ് ലെസ് ദാൻ 0.5 ഇൻറ്റു 2⁻1 - d. ഇവിടെ d എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ഇൻ ദ മാൻഡിസ എന്നായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ അഡീഷൻ, വൈ ഈസ് ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് റിസൾട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് അഡീഷൻ. അപ്പോൾ അതിലെ എറേഴ്സ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഈ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൗണ്ടിങ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ്. റൗണ്ടിങ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന റിസൾട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു റിലേഷൻ എറർ ഈ ഒരു റിലേഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതേ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് അരിത്മെറ്റിക് ചോപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചോപ്പിംഗ് പോയിൻ്റ് റിസൾട്ടിൽ നമുക്ക് ദ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഇൻ ദ ആൻസർ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ചോപ്പിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൻസറിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ കേസിൽ നമുക്ക് വരുന്ന എററിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ എറർ വാല്യൂ വിൽ ബി റിലേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ x - y/x ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0.1 ഇൻറ്റു 10⁻β ഇൻറ്റു 0.1 ഇൻറ്റു β⁻1 - d, വേർ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദി മാൻഡിസ ആയിരിക്കും. അത് മെച്ചിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി. ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ബൈനറി നമ്പേഴ്സാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 0.11 ഇൻറ്റു 0.1100 ഇൻറ്റു 2⁻3. നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.1011 ഇൻറ്റു 2⁻1. ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2⁻3 ആണ് എക്സ്പോണൻറ്റ് വരുന്നത്. രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ 2⁻3 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ x വിൽ ബി ദിസ് വൺ, y വിൽ ബി ദിസ് വൺ. സോ x + y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.110110 ഇൻറ്റു 2⁻3 ആയിരിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ നമുക്ക് അരിത്മെറ്റിക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. ചോപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടത്താൻ നമുക്ക്, അതുപോലെ റൗണ്ടിങ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് നടത്താൻ പറ്റും. രണ്ട് കേസിലാണെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് in the registers, the answer will be slightly different from the actual value. There will be errors, and that errors errors is obtained by the errors is due to the finite number of bits in the registers. അപ്പം ഈ ബിറ്റ്സിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും എറർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഓരോ കേസിലും അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അഡീഷന് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, അതുപോലെ ഈ ഒരു റൂൾസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ
രജിസ്റ്റേഴ്സ് സപ്പോസ് നമുക്കൊരു ഇൻ്റർഫേസിങ് ഡിവൈസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഇൻ്റർഫേസിങ് ഡിവൈസിൽ ഈ ഒരു എത്രത്തോളം നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് റിസൾട്ട് വേണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻ്റർഫേസിങ് ഡിവൈസ് നമ്മൾ സ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചില ഇൻ്റർഫേസിങ് ഡിവൈസിൽ 8 ബിറ്റ് മെമ്മറി ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലതിൽ 16 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, എപ്പോഴും രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ബിറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹയർ റിസൾട്ട് ഹയർ അക്യുറസിയിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ.